بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ظاهرة وباطنا ورضي لنا الإسلام دينا ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا يقول جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين المبعوث معلما ورحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني في الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم خلقنا الله سبحانه وتعالى بعد أن لم نكن شيئا أوجدنا الله سبحانه وتعالى وبثنا في هذه الدنيا لأجل غرض نبيل ألا وهو أن لا نخضع لأحد إلا الله وأن لا نسجد لأحد إلا لله وأن لا نركع لأحد إلا لله وأن لا نوحد أحدا إلا الله وأن لا نعبد إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ورتب الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة على هذه الأعمال الصالحة على هذه الاعتقادات الصالحة على الإيمان الجازم وعلى الإسلام وعلى الأعمال الصالحة إما الجنة وإما النيران فالذي يوزن أعماله ويثقل ميزان حسناته يوم القيامة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية فالله سبحانه وتعالى بين
আল আমাল আল্লাতী তুসিলুন নাস ইলা আল জান্নাহ ওয়াল্লাতী তুসিলুহুম ইলা আন-নিরান মিন যালিক ইয়াকুলু জাল্লা ওয়া আলা ফি সূরাতিন নাজিআত فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قدم دنياه أضر بآخرته ومن قدم آخرته أضر بدنياه ويقول أيضا حجبت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أو كما قال عليه الصلاة والسلام মুসল্লিয়ান কিরাম, মুআজ্জাজ হাদিরিন, সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমাজের অসংখ্য মানুষের মধ্যে থেকে বরং অসংখ্য মুমিন মুসলমান ইসলাম এবং ঈমানের দাবিদারদের মধ্য থেকে এমন দাবিদার যারা সলাতুল জুমার মতো গুরুত্বপূর্ণ সলাতেরও সুযোগ পায় না, তাদের মধ্যে থেকে আমার আপনার মতো গুনাহগার গোটা কয়েক বান্দাকে সলাতুল জুমার আহাম্মিয়ত উপলব্ধি করে, বরং উপলব্ধির বিষয় নয়, সম্পূর্ণই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন, তৌফিক এনায়েত করেছেন, মসজিদে আসার তৌফিক এনায়েত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। মুআজ্জাজ হাদিরিন, মুসল্লিয়ান কিরাম, আমরা ধারাবাহিক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুনে আসছিলাম, আর সেটি হলো জাহান্নাম এবং জাহান্নামে যাবার যেই কারণগুলো রয়েছে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করে আসছিলাম। দেখুন, মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সামনে রেখেছেন তিনটা জিনিস, দুনিয়া আর হলো আখিরাতের দুটো অধ্যায়, একটা হলো জান্নাত, নতুবা হলো জাহান্নাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এমন অবস্থায় আমরা ছিলামই না, দুনিয়াতে ছিলামই না, আমি ছিলাম না, আমার বাপ দাদা পিতৃপুরুষ পূর্বপুরুষগণ কেউই ছিল না। একেবারে মুসলমানের পিতা, হিন্দুদের পিতা, খ্রিস্টানদের পিতা, ইহুদিদের পিতা, কুল মানব মণ্ডলীর পিতা আদম এবং সকলের মাতা হাওয়া, তারাও ছিল না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, হাল আতা আলাল ইনসান হিনুম মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা ইন্না খালাকনাল ইনসানা মিন নুতফাতিন আমশাজ নাবতালি। আমি মানুষকে শুক্রাণু দিয়ে সৃষ্টি করেছি, নাবতালি, তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। সূরা মুলকের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াত الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার বাড়ত্ব, তার মাহাত্ম্য, তার গুরুত্ব, তার পবিত্রতা বর্ণনা করে বলছেন, ওই সত্তা যিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন, লিয়াবলুয়াকুম, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। কি পরীক্ষা করবেন? আইয়ুকুম আহসানু আমালা, তোমাদের কার আমল ভালো, কার আমল সুন্দর, কার আমল সালেহ, কার আকীদা সুন্দর, কে ভালো পথের পথিক, কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি এবং তার সাক্ষাৎ কামনাকারী। ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি, যে ব্যক্তি এটা মনে করে যে আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে, ফালিয়া আমালান সালেহা, সে যেন আমালান সালেহা, আল্লাহর ওই সাক্ষাতের ভয়ে আমালান সালেহা, সে যেন নেক আমল করে, সে যেন সৎ আমল করে, সে যেন ভালো আকীদা পোষণ করে। ওয়ালা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা, কোনো অবস্থাতেই তার রবের ইবাদতের মধ্যে কাউকে যেন কশ্চিন কালেও শরীক
না করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই ধরাধামে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। এটা কোরআন হাদিসের অসংখ্য আয়াতের মধ্যে, অসংখ্য হাদিসের মধ্যে এই কথাটা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন দুটো আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি, আরেকটা আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলিফ লাম মিম আহাসিবান নাস আন ইউতরাকু আন ইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম লা ইফতানুন। আহাসিবান নাস, মানুষ কি এমন ধারণা করে যে আন ইউতরাকু, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে কি বলার কারণে? আন ইয়াকুলু আমান্না, আমরা তো মুমিন হয়েছি, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আমরা তো ভালো পথ ইখতিয়ার করেছি, এইটা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। মানুষ কি এমনটি মনে করে? ওয়া হুম লা ইফতানুন, তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না, তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখা হবে না যে তার দাবিতে সে সত্যবাদী কিনা। দেখেন তো দেখি দাবিদারের কি অভাব আছে। আজকে যদি দাবিদারের 5%, 10% যদি আজকে মসজিদমুখী হতো, তাহলে বাংলাদেশের যে মসজিদগুলো, ঢাকা শহরের যে মসজিদগুলো, এগুলিকে সংকুলন হতো। তারা হয়তো মনে মনে বলবেন আমরা তো অনুগ্রহই করেছি, মসজিদে যেতাম তাহলে তো জায়গা হতো না, এই জন্যই তো আমরা যাই না। অনেকের অনুভূতি এরকমও থাকে, গল্পের মধ্যে বলে যে এই গরুটি কার, কেন মসজিদে আসলো, এটা দেখে রাখে নাই। লোক এসে বলে হুজুর রাগ করেন না, গরু অবুঝ, চতুষ পর্যন্ত এটা তার জানেনি, বুঝে না দেখে মসজিদে আসছে। আপনার জীবনে কোনোদিন আমারে মসজিদে দেখছেন? আমি তো মসজিদে যাই নাই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মুআজ্জাজ হাদরিন, বলছিলাম আপনি বলবেন আই এম এ মুমিন, আই এম এ বিলিভার, I believe on Allah, I have a good and strong faith upon Allah. না, it is not sufficient for you. এটা আপনার জন্য যথেষ্ট নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরীক্ষা করবেন। আপনি বলবেন আমি এমএ পাস, আপনি বলবেন আপনি ডক্টর, আপনার পরীক্ষা নেওয়া হবে না, আপনার ভাইবা নেওয়া হবে না, আপনার সার্টিফিকেট দেখা হবে না। এইভাবে আপনাকে মন্ত্রণালয়ের বিশাল বড় পোস্টে, সরকারের বিশাল বড় ভান্ডারের দায়িত্ব আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে। এমন কোনো বুকা সরকার, এমন কোনো বুকা দেশ পৃথিবীর অস্তিত্বে আমরা দেখতে পাইনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনি বলবেন আমি মুমিন, আর আপনাকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে, পরীক্ষা নেওয়া হবে না, এমন হয় না। আপনার ডিপেন্ড করবে ইউর নাজাত, ইউর ডেস্টিনেশন উইল কোয়াইটলি ডিপেন্ড আপন ইউর অ্যাক্টিভিটিস। ভালো যদি হয় তাহলে টু দ্য প্যারাডাইস, টু দ্য জান্নাত। আর যদি মন্দ হয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেমন বলে দিয়েছেন টু দ্য হেল, টু জাহান্নাম। এটা নির্ভর করবে আপনার আকীদা বিশ্বাস, আপনার আমলের উপর নির্ভর করবে, আপনার আকীদা বিশ্বাস এবং আপনার আমলের উপর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোন অবস্থাতেই দুনিয়াতে যেরকম জোর জবরদস্তি করেন না, আখিরাতে তো প্রশ্নই আসে না, আখিরাতে তো প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন আল ইয়াউমা তুজজা কুল্লু নাফসিন বিমা কাসাবাত লা যুলমাল ইয়াউম, লা যুলমাল ইয়াউম ওয়া নাদাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাতি ফালা তুযলামু নাফসুন শাইআ। আরেকখানে বলছেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াযলিমু মিসকালা যাররা। জুলুম মানুষ করে, নির্যাতন মানুষ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা না দুনিয়াতে করেন না আখিরাতে করবেন, এক জাররা পরিমাণ জুলুম তিনি করবেন না। মুআজ্জাজ হাদরিন, আমরা তো অনেক সময় দুর্বল হওয়ার কারণে যারা সবল তারা যদি একটু অন্যায়ও করে, অত্যাচারও করে, জুলুমও করে, তো অনেক সময় হাফসারি কি করব, চুপচাপ সহ্য করতে হয়। কারণ না কিছু করার সুযোগ আছে, না বলার সুযোগ আছে, সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি যদি চাইতেন, যত মানুষ সৃষ্টি করছি তাদের সবাইকে আমি আল্লাহ যে কত বড়, কত শক্তিশালী, এটা প্রমাণ করার জন্য তাদেরকে 2000 কোটি বছর সবাইকে জাহান্নামে পুরাইয়া তারপরে জান্নাতে দেব, মজা দেখায় দেব। এরপর বলবো দেখ আমি আল্লাহ পারি নাকি পারি না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চাইলে তাই পারতেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি চাইতেন যে দুনিয়াতে ওই সর্প যেরকম তার পেটের উপর চলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চাইলে ময়লা আবর্জনা, তারপরে কি বলেন নর্দমা, কাদা ইত্যাদির উপর দিয়ে আমাদেরকে হামাগুড়ি দিয়ে চলাইতে পারতেন। পারতেন নাকি পারতেন না? ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহ দয়া করেছেন, রহিম, রহমান, দুনিয়া এবং আখিরাত সর্বত্র। দয়া ছাড়া আমরা একটি সেকেন্ড আমাদের চলে না। আল্লাহ রাসূল এর জন্য দোয়া করতেন, আল্লাহ আল্লাহ এমন কথা বলতেন, আল্লাহুম্মা আসলিহ লি শা'নি কুল্লাহ, হে আল্লাহ আপনি আমার সকল বিষয় সংশোধন করে দেন। লা তাকিলনি ইলা নাফসি তারফাত আইন, এক সেকেন্ড, একটি মুহূর্ত, চোখের পলক
বন্ধ করতে আবার বন্ধ চক্ষু খুলতে যে সময়টুকুন লাগে, ওইটুকুনের দায়িত্ব যদি আপনি আমার উপর ছেড়ে দেন, আমি ধ্বংস হয়ে যাব, আল্লাহ আমার দায়িত্ব আপনার উপরে। এরকম দোয়া করতেন। এক সেকেন্ড মুআজ্জাজ হাদিরিন, বিভিন্ন জায়গায় আমি উদাহরণ দেই। আহারে, মানুষ যদি বুঝতো, দেখেন কি সুন্দর করে শক্ত চারা দিয়ে, হাড্ডি দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের যে হেডকোয়ার্টার, আমাদের যে ব্রেইন, আমাদের যে মগজ, এটাকে সেভ করেছেন। এইখানে যেই ওয়ারিং সিস্টেমগুলো রয়েছে, একটা ছোট্ট ওয়্যার, একটা ছোট্ট তার যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এক সেকেন্ডের জন্য খাট করে একটু বন্ধ করে দেন, তাহলে মনে করেন বাহির থেকে বিদ্যুতের লাইনটা একটু কেটে দিলে যেরকম সমস্ত ব্যবস্থাপনা আপনার কি কম্পিউটার, আপনার কি মাইকিং, আপনার কি বিদ্যুৎ সিস্টেম, যাবতীয় সব কিছু ব্যাহত হয়ে যাবে। কারণ লাইনেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চাইলে এক সেকেন্ডে আমাদের সব কিছু, প্রতিটা সেকেন্ড আল্লাহর রহমত ছাড়া আমাদের চলে? আল্লাহ, তোমার রহমতের ভিখারি আমরা, তোমার রহমতের কাঙ্গাল আমরা। আল্লাহ, তোমার রহমত চাই, যতটুকুন দিয়েছে আরো বেশি চাই আল্লাহ, আরো বেশি চাই। আল্লাহর রহমত ছাড়া আমাদের চলে না। মুআজ্জাজ হাদিরিন, যাই হোক, বলছিলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি আমাদের উপর কোনো জোর জবরদস্তি করেন নাই। যারা আজকে আমরা সালাতুল জুমা আদায় করার জন্য এসেছি, আপনি প্ল্যান করে দেখেন যে আমি এখন এখান থেকে চলে যাব, মসজিদ থেকে বেরোয়, কোনো ফেরেশতা আপনাকে আটকাবে না। আপনাকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি চায় মসজিদে ঢুকে আমি ইমাম সাহেব যেখানে নামাজ পড়ায় সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি প্রস্রাব করব, একটা ফেরেশতা সে একটা থাপ্পড়ও দিবে না। বাংলাদেশের না বুঝার কারণে বহু চুর মসজিদে এসে ফ্যান কিভাবে খুলবে, লাইট কিভাবে খুলবে, উঠার কিচ্ছু নাই, এই জন্য কোরআন নামে উঁচা করে তার উপর দাঁড়ায় এটা খুলে নেয়। আল্লাহ তো সুযোগও তাকে দেয় যে নেও। এর চাইতে জঘন্য কাজ এই সুর যা আছে, এই সুরের চাইতে আরো নাউজুবিল্লাহ বলেন আপনারা, নাউজুবিল্লাহ বলেন আপনারা, থুক দেওয়া উচিত। এর চাইতে নিকৃষ্ট সুর আছে, যারা অফিসে বসে কলম দিয়ে আটকে বললো সুপারগুলো দিয়ে ফাইলে এখানে আটকে গেছে, 50,000 টাকা না হইলে, 5 লাখ টাকা না হইলে এইখান থেকে ফাইলের খুলবে না, চলবেও না, সামনে আর যাবে না। এর চাইতে নিকৃষ্ট জন্য ওটা শিক্ষিত, ওটা তো অশিক্ষিত, জাহেল, মূর্খ। মুআজ্জাজ হাদিরিন, মানে আমি এই কথা বলছিলাম, আল্লাহ এতটুকু স্বাধীনতা দিয়েছেন আপনাকে। স্বাধীনতা, যা করবেন, জান্নাতের কাজ করবেন, জান্নাতে যাবেন, জাহান্নামের কাজ করবেন, জাহান্নামে যাবেন। এজ ইউসো সয়ুরিব মাইয়া আমাল মিসকাল যাররাতিন খাইরান ইয়ারা ও মাইয়া আমাল মিসকাল যাররাতিন শাররান ইয়ারা। হ্যাঁ, কামা তাদিনু তুদানু, বাংলা বলে যেমন কর্ম তেমন ফল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফল দেওয়ার জন্যই সূরা ফাতিহা আমাদেরকে বলে দিচ্ছেন, এই বলে যাও না। দৈনিক বারবার পড়ছো, আর আমরা যে পড়ি তোতা পাখির মতো তো বুলিয়া ওড়াই, চিন্তা নাই, গবেষণা নাই, পড়ার সাথে মনের কোনো মিল নাই। তারপরে তো আমরা মাশাআল্লাহ, উই ফিল প্রাউড বিকজ আই এম এ মুমিন। এরকম কিরকম মুমিন? সূরা ফাতিহা পড়ি বুঝি না, সুবহানাল্লাহ বলি, সুবহান রাব্বিল আলা বলি, মনোযোগ সেখানে নাই। বলি রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা, মনোযোগ ওই দিকে নাই। গাফিলুন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তারপরেও মুআজ্জাজ হাদিরিন, যেহেতু অবস্থা এরকম, যদি বনের ভিতরে সিংহ না থাকে, ব্যাঘ্র যদি না থাকে, তাহলে শিয়াল মরলগিরি করতে অসুবিধাটা কোথায়? আর তো কোনো অসুবিধা নাই। যেহেতু আমাদের সালফে সালেহিন নাই, বুজুর্গানের দিন নাই, মুত্তাকিনরা নাই, পরহেজগাররা নাই, আর সমাজে দেখতে পাচ্ছি এক শ্রেণীর মানুষ মসজিদে আসছে না, সেই জন্য আমরা অন্তত মসজিদে এসে আত্মতৃপ্তি বোধ করি, বলি যাক আলহামদুলিল্লাহ আমি তো মসজিদে আসছি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ঈমান বাড়িয়ে দিন, আল্লাহ আমাদের তাকওয়া বাড়িয়ে দিন, আল্লাহ আমাদের আল্লাহ ভীতি বাড়িয়ে দিন, আল্লাহ আমাদের জন্য তার আরো বেশি রহমত মঞ্জুর করুন। মুআজ্জাজ হাদিরিন, বলছিলাম যে সকল বিষয় মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে, আজকে আমি অনলি ওয়ান পয়েন্ট আই উইল ডিসকাস উইথ ইউ, একটি মাত্র পয়েন্ট, যে জিনিস মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। অসংখ্য জিনিস, অসংখ্য আমল, অসংখ্য বেড অ্যাক্টিভিটিস, যে কারণে মানুষ জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে, জাহান্নামে যাবে, তার একটি পয়েন্ট আজকে আমি আলোচনা করতে চাই। আর সেটি হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারিমে যেমন বলে দিয়েছেন যে যারা কি করবে, যারা তাদের শাহওয়াত, যারা তাদের প্রবৃত্তি, মন যা চায়, দুনিয়ার জীবন, এটাকে যারা প্রাধান্য দেবে, আখিরাতকে যারা ভুলে যাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের ঠিকানা করে দিবেন জাহান্নাম। সূরা নাজিয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى। فَأَمَّا مَنْ طَغَى, যে ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হবে, পাপিষ্ট হবে,
বক্র হবে, পথভ্রষ্ট হবে, যে ব্যক্তি হক থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেবে। ও আসারুল হায়াত আদ দুনিয়া, দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেবে। ফাইন্নাল জাহিমা হিয়াল মাওয়া, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ওয়াল ইয়াযু বিল্লাহ, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ভাইজান, সাধারণ নিয়ম হলো যে যা ধায় সে তা পায়। আপনি যার যে জিনিসের পিছনে মেহনত করবেন, যৎসামান্য হলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে তাই দেবেন। আপনি যদি ইলমি লাইন ধরেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যৎসামান্য হলে আপনাকে ইলম দিবেন। আপনি যদি দুনিয়ার লাইন ধরেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যৎসামান্য আপনাকে সেটাই দিবেন। আপনি যদি জান্নাতের লাইন ধরেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে পুরোপুরি সেটা দিবেন। আর যদি কেউ জাহান্নামের লাইন ধরে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে জাহান্নামে দিবেন। কোনো বাধ্যতামূলক নেই, কোনো বাধ্যতা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াতে আমাদেরকে যেরকম বাধ্য করেন নাই, বাধ্য করবেন না। যারা সলাতে আসছে না, এমন হবে না যে এই মসজিদের সামনে দিয়ে যখন ইকামত হচ্ছে আর কিচ্ছু লাগবে না, খুতবার জন্য বসতে হবে না, আচ্ছা ঠিক আছে অজুটা করে 2 রাকাত সালাত আদায় করে যাই, সামনে দিয়ে চলে যাবে, এমন কপাল পোড়া যে এই তৌফিক তার হবে না। আর ফেরেশতাদের এই সিস্টেম নাই যে যাও কোথায়, তুমি কদম সামনে আগাবে না, সোজা যাচ্ছ হবে না, বাম দিকে মসজিদে তোমাকে ঢুকাই ছাড়বো। এই সিস্টেমটা আল্লাহর নাই, এটা আল্লাহর নাই। তবে একটা সিস্টেম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আছে, সেটা হলো তিনি জুলুম তো করবেন না, করবেনই না। তবে এমন আছে যে বহু বান্দার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই বেটা মানে কি বলে যে সাধারণ বাংলা অনুযায়ী তুমি যে আমল করছো, আমাদের দেশে তো অবস্থা এরকম যে তুই অপরাধ করছো তোর 14 গোষ্ঠীরে শিখাই দিব। আমাদের দেশের সিস্টেমটা হলো এরকম যে, অথচ আল্লাহর সিস্টেম কিন্তু এটা না। আল্লাহ বলছেন লা তাজিরু ওয়াজিরাতুন বিজরা উখরা, একজনের পাপ আরেকজনকে ধরবে না। ছেলে অপরাধ করছে তো ছেলেই অপরাধী, পিতা অপরাধ করছে তো পিতাই অপরাধী। আপনি বলেন দেখি, এই যে কেনান এই তলে গেল পানিতে, কেন এরকম অবাধ্য হলো? এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নূহ আলাইহিস সালামকে কয়বার ভর্ৎসনা করেছেন? এই জন্য নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কয়বার ধমক দিয়েছেন যে তোমার ছেলে নবীর ছেলে, তুমি কি করলা? 950 বছর দাওয়াত দিলা, নিজের ছেলেরে মানুষ বানাইতে পারলা না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটিবারও বলেন নাই, একটিবারও বলেন নাই। কারণ হলো নূহ আলাইহিস সালাম চেষ্টা করেছেন, এরপরে ছেলে উল্টাপাল্টা হয়েছে, এটা তার কপাল, এটা তার কপাল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে এই জন্য কোনোদিনই ধরবেন না যে তোর বাবারে কেন মুসলমান বানাইতে পারলি না। লূত আলাইহিস সালামকে কখনোই ভর্ৎসনা করবেন না যে ভালোবাসা দিয়ে, মায়া মমতা দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে, হৃদ্যতা দিয়ে, প্রেম দিয়ে তোমার স্ত্রীটাকে মুমিন কেন বানাইতে পারলা না, এটা কোনোদিনই ধরবেন না। আসিয়াকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসিয়ার জন্য বিশেষ গৃহ, বিশেষ বাড়ি আল্লাহর কাছে জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ নির্মাণ করেছেন। আসিয়াকে এই জন্য ধরবেন না যে আসিয়া তোর স্বামীটাকে ফেরাউনকে একটু কেন মুমিন তুমি বানাইতে পারলি না, এইটা তাকে ধরা হবে না। বিধান হলো একজনের অপরাধের কারণে আরেকজনকে কি করা হবে না, ধরা হবে না। আমাদের দেশে এরকম বলে আর কি, কথায় কথায় যে কি তো এইরকম করবি, তোরে শিখাবো, তোর বাপ দাদা 14 গোষ্ঠীরে শিখাই দেব। এমনও লোক থাকবে কিয়ামতের দিন। আই ড্র ইউর ফুল অ্যাটেনশন প্লিজ। মোহতারাম ভাইয়েরা, আমার কথাটা খুব খেয়াল করে মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আমি জানি আপনাদের মনোযোগ আছে, আরও একবার আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য দেখেন। এমনও লোক থাকবে এমন পাপ করেছে, এই তার পাপ যদি তার উপরে এবং তার পুরা গোষ্ঠীর উপরে চাপায় দেওয়া হয়, তাহলে 14 গোষ্ঠী জাহান্নামে চলে যায়, অবস্থা এরকম হয়। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই বড় জালেমটারেও, ওই পাপীটাকেও মাফ করে দিয়ে জান্নাতে দিয়ে দিবেন। এরকম অনুগ্রহ আল্লাহর আছে, এইরকম অনুগ্রহ আছে। কিন্তু কোনোদিনই এটা হবে না, কোনোদিনই এটা হবে না যে কি যৎসামান্য পাপ করছে এটার কারণে জাহান্নামে দিয়ে দিবেন, কোনোদিন এটা হবে না। অনেক বেশি পাপ করছে, ওর পাপের কারণে তাকে আর তার বাবাকে অথবা তার ছেলেকে জাহান্নামে দিয়ে দেবেন, এটা কোনোদিনই হবে না। আল্লাহর বিধান এটা নেই। মুআজ্জাজ হাদিরিন, যাই হোক, যে কথা বলছিলাম সেটা হলো অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস, আমাদের আমল অনুযায়ী, আমাদের আকীদা অনুযায়ী ডিপেন্ড করবে আপনি কি চান। আপনি কি জান্নাত চান নাকি আপনি জাহান্নাম চান, এটা নির্ভর করবে। যেই বেটা শুধু তার 24 ঘন্টার মধ্যে 36 ঘন্টা, এটা বোঝানোর জন্য বলছি আর কি, যেই বেটা তার 24 ঘন্টার মধ্যে 36 ঘন্টা দুনিয়ার জন্য নিয়োগ করে, আছে এরকম লোক। অর্থাৎ আর কেমনে করবে, অনেকে বলে এরকম না। আমরাও অনেক সময় যখন ব্যস্ততা বেড়ে যায়, আমি বলি এত কাজকর্ম কোলে উঠতে পারছি না, দিনে যদি 24 ঘন্টা নয় 48 ঘন্টা হইতো তাহলে হয়তো আমার জন্য
সম্ভব হতো। এমনও ব্যস্ততা অনেক সময় চলে আসে, যাই হোক প্রত্যেকেরই ব্যস্ততা থাকে। অনেক ব্যস্ত মানুষ আছে, তার দুনিয়া যখন আসতে থাকে, আল্লাহ যখন দুনিয়ার দ্বার তার জন্য মুক্ত করে দেন তো, এটা তো আল্লাহর বিধান। ফালাম্মা নাসু মা যুক্কিরু বিহি ফাতাহনা আলাইহিম আবওয়াবা কুল্লি শাই হাত্তা ইযা ফারিহু বিমা উতু আখাযনাহুম বাগতাহ ফাইযা হুম মুবলিসুন। মানুষকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এইটা যখন সে ভুলে ডাইভার্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ তাকে পরীক্ষা করার জন্য, তাকে নেক আমল করার জন্য, নেক আমল করে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টি করেছেন, এটা সে যখন ভুলে যায়, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঠিক আছে, ভুলে গেছো তো জাহান্নামে তো যাবা, তাহলে তোমারও কিছু পাওয়া দরকার। জাহান্নামে যেহেতু যাবা, আর জাহান্নাম কাকে বলে তুমিও জানো না, তোমার বাপ দাদাও জানে না, বুঝো না, তোমার কিছু পাওয়া দরকার। এই জন্য আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমার দুনিয়ায় দিচ্ছি, যাও দুনিয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম, সব খুলে দিলাম, নেও, আর কত লাগবে তোমার, নিতেই থাকো। বহু মানুষ আছে এরকম, হিসাব কষে কুলে উঠতে পারে না তার কত দুনিয়া আছে, কি পরিমাণ সম্পদ তার আছে, আর কত কি আছে, আল্লাহ দিচ্ছেন, তাকে দিচ্ছেন, আর মনে মনে খুব খুশি, কয়ে হুজুররাই তো বলে ইন্নাল্লাহা হুয়ার রাজ্জাক, আল্লাহ তাআলাই রিজিক দাতা, আল্লাহই তো আমাকে দিয়েছেন, আল্লাহই তো আমাকে দিয়েছেন, অনেকে এটা বলে। আবার এর চাইতে নিকৃষ্ট যে বেটা, ও বলে কারণের মতো ইন্নামা উতিতু আলা ইলমিন ইনদি, কিসের মসজিদ, কিসের মাদ্রাসা, কিসের আখিরাত, কিসের পরোপকার, আমি এগুলো বহু কষ্ট করে কামাই করেছি, অনেক কষ্ট করেছি, কিচ্ছু ছিল না, মেহনত করেছি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছি, এরকম বলে। এর চাইতে নিকৃষ্ট জন্তু, এর চাইতে নিকৃষ্ট জানোয়ার আল্লাহর জমিনে আর নাই, যে এই স্বীকৃতিটুকুনো দেয় না। এর চাইতে এক স্তর উপরে রইল যে বলে আল্লাহ তো আমাকে দিয়েছেন, দুনিয়া দিচ্ছেন, আর সে খুব খুশি, সেইটা জানে না যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়া কাকে দেন। যেই ব্যক্তিকে আখিরাত দিবেন না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে কি দেন? দুনিয়া দেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে জন্য বলছেন, মান কাদ্দামা দুনিয়াহু, যে ব্যক্তি তার দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে, শুধু দুনিয়ার পিছনে ছুটবে, আদররা বি আখিরাতিহি, তার আখিরাত তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেই, তার আখিরাত তো খাটো হবেই। এই জন্য বলছিলাম যে দুনিয়াতে এমন মানুষ আছে যাদের দিবানিশিতে 24 ঘন্টা সময়, এই 24 ঘন্টার 24 ঘন্টাই, অথবা 24 ঘন্টা যদি 36 ঘন্টা হইতো, তাহলে এটা ধরেই সে তার দুনিয়ার পিছনে কাজে লাগাইতো। যাদের অবস্থা এরকম, শুধু দুনিয়ার পিছনেই ছুটে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেন, আর আখিরাতে চিন্তা করার মতো কোনো সুযোগ তার থাকে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই ব্যক্তির কথা বলেছেন, ফা আম্মা মান তাগা ওয়া আসারাল হায়াতাদ দুনিয়া, যে ব্যক্তি এই পার্থিব জীবনকে মুখ্য করে নেয়, এটাকেই প্রাধান্য দেয়, ফা ইন্নাল জাহিমা হিয়াল মাওয়া, তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম, তার ঠিকানা জাহান্নাম। মুআজ্জাজ হাদিরিন, দুনিয়া বেশি পেয়ে খুব বেশি খুশি হওয়ার কিচ্ছু নেই, তবে ব্যতিক্রম ওই ব্যক্তি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আকবার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নেককারদেরকে, ভালো মানুষকে দুনিয়া দেন নাকি দেন না? দেন। ইন্নাল্লাহা ইউতি দুনিয়া মান ইউহিব্বু ওয়া মান লা ইউহিব, যাকে পছন্দ করেন তাকেও দেন, যাকে অপছন্দ করেন তাকেও দেন। ওয়ালা ইউতি দ্বীন, তবে দ্বীনদারি শুধুমাত্র তাকেই দেন যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পছন্দ করেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে বলছেন যে হিংসা তো জায়েজ নাই, হিংসা জায়েজ নাই। হিংসা যদি জায়েজ হইতো তাহলে কেবলমাত্র শুধুমাত্র অনলি ওয়ান, দুইটা জায়গায় হিংসা জায়েজ হইতো, অথবা দুইটা জায়গায় হিংসা জায়েজ। যদি এই হিংসার বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা রয়েছে, দুই ব্যক্তিকে হিংসা করা যায়, অর্থাৎ তুমি যদি হিংসাই করতে চাও, তাহলে এর চেয়ে ছোট মানুষকে কেন হিংসা করবা? হিংসাই যেহেতু করবা, তাহলে বিশাল বড় যে ব্যক্তি তাকে হিংসা করবা। সেগুলোর দুই ব্যক্তি মাত্র, অনলি ওয়ান, 2 পারসন। একজন হলো আলেম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লা হাসাদা ইল্লা ফি ইসনাতাইন, রাজুলুন আতাহুল্লাহু মালান ফাসাল্লাতাহু আলা হালাকাতিহি ফিল হক, ওই ব্যক্তি যাকে অঢেল সম্পদ দিয়েছেন এবং এই সম্পদ হক কাজে ব্যয় করার মতো ওরকম বড় মন দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন ধন তেমন দিয়েছেন মন, এই ব্যক্তি হিংসা করার মতো। আরেকজন ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইলম দিয়েছেন, ইলম তো বিশাল দামি জিনিস। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই জন্য বলতেন, রাদিনা কিসমাতাল জাব্বারি ফিনা লানা ইলম ওয়ালিল জুহালি মালু, এইটি চলবে, আল্লাহ যে আমাদেরকে ইলম দিয়েছেন আর কিচ্ছু লাগবে না। আর যারা জাহেল মূর্খ, যাদের ইলম নাই, আল্লাহ তাদেরকে মাল দেখ, আমাদের মালের দরকার নাই। অর্থাৎ যার ইলম আছে তার আবার মাল লাগে নাকি? দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইলম দিয়েছেন, আবার ফাহুয়া ইয়াকদি বিহা ওয়া ইউআল্লিমুহান নাস,
ওই ব্যক্তি ওই এলেম অনুযায়ী ফয়সালা করে, এলেম অনুযায়ী আমল করে, আবার ওই এলমে দিন মানুষকে শিক্ষা দেয়। এই দুই ব্যক্তি হিংসা করার মতো, এই দুই ব্যক্তি হিংসা করার মতো। যাই হোক, এই জন্য বলছিলাম যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুব বেশি ধন সম্পদ দিয়েছেন, দুনিয়া পেয়েছেন, আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ক্যালকুলেশন করতে হবে, আপনাকে হিসাব কষতে হবে যে আপনার মাল কি এটা নেয়ামত, এটা কি আপনার জন্য নেয়ামত নাকি গজব, সেটা বুঝতে হবে, আপনাকে ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে। এই মাল যদি আপনার দিনদারি বাড়িয়ে দেয়, এই মালের মাধ্যমে যদি আপনি পরোপকার, সমাজের উপকার, আপনার আখিরাতের দ্বার উন্মোচন করার প্রয়াস পান, তাহলে নেয়ামত। আর যদি দেখেন এই মাল আপনাকে খুব সুন্দর জীবনযাপন করাচ্ছে, দিন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, তারপরে হলো আখিরাতের চিন্তা থেকে আপনাকে সরিয়ে রাখছে, তাহলে বুঝতে হবে এই মাল আপনার জন্য গজব। মুআজ্জাজ হাদিরিন, বলছিলাম যে সকল কারণে মানুষ জাহান্নামে যাবে তার অন্যতম একটি কারণ হলো দুনিয়ার লোভ, লালসা, দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা, শাহওয়াত, মনোমুগ্ধকর আকর্ষণীয় যে জিনিসগুলো আছে তার পিছনে লেগে যাওয়া, তার পিছনে লেগে যাওয়া। যেই স্লোগানটা হলো কাফেরদের, আজকে মুসলমানরা সেই স্লোগান দিচ্ছে। কাফেররা বলে ইট ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি, খাও দাও ফুর্তি করো। বাস একটা কথা সত্য যে তুমি আগামীকাল বাঁচবে কিনা বলতে পারো না, এটা কেউই বলতে পারে না, এটা ঠিক। এটা মুসলমানদের সাথে তাদেরও মিল আছে। সুতরাং খাইয়া নে, যেহেতু বাঁচবেই না, খাইয়া নে। গরু আর কত খায়, তার চেয়ে বেশি খায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, এরকম খেতে থাকে তারা। তাদের কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারিমে বলে দিয়েছেন, যাদের কাজ হলো only want to enjoy his life, his destination must be hell, জাহান্নাম ছাড়া তার আর কোনো গতি নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মুহাম্মাদের মধ্যে 26 পারা 7 নম্বর পৃষ্ঠা শুরুতে ইরশাদ করছেন, ভাগ করে দিয়েছেন দুই দলকে, তাদের অ্যাক্টিভিটিস অনুযায়ী তাদের ঠিকানা নির্ধারণ করে দিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন, ইন্নাল্লাহা ইউদখিলুল লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুটো শর্তে কিছু লোককে জান্নাতে দিবেন। ইন্নাল্লাহা ইউদখিলুল লাযীনা আমানু, যারা ঈমান আনবে, যারা ঈমান আনবে, এবং যারা কি করবে, পিউরিফাই করবে তাদের ফেইথ এবং আকীদাকে, যাদের আকীদা বিশুদ্ধ হবে। এটা একটা ইন্নাল্লাহা ইউদখিলুল লাযীনা আমানু, সাংঘাতিক জরুরি পয়েন্ট এটা। এক নম্বর হলো এটা, ওয়া আমিলুস সালিহাত, এবং যারা সৎকর্ম পরায়ণ হবে। এই দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করবে তার জান্নাত। ইন্নাল্লাহা ইউদখিলুল লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার। এক গ্রুপ শেষ। ওয়াল্লাযীনা কাফারু ইয়াতামাত্তাউন, আর যারা নাকি কাফের, ওয়াল্লাযীনা কাফারু ইয়াতামাত্তাউন, তারা এনজয় করে, তারা উপভোগ করে, তারা বুক বিলাসে মত্ত হয়। ওয়ায়াকুলুন, এবং খায় দায় পান করে। কিরকম? কামা তাকুলুল আনআম, চতুষ্পদ জন্তু যেরকম, অন্য কোনো চিন্তা নাই, অন্য কোনো চিন্তা নাই, বিবাহ শাদীর চিন্তা নাই। চতুষ্পদ জন্তুর কিন্তু এনজয় আছে, যে কোনো সময় মনে চায় এনজয় করে, কিন্তু বিবাহ শাদী লাগে না। ঠিক একেবারে এই জানোয়ারের মতো চতুষ্পদ জন্তুর নিয়ে কিছু মানুষ আছে যাদের বিবাহ শাদীর চিন্তা নেই, দরকার আছে নাই। কারণ বিবাহ শাদীর অন্যতম একটা লক্ষ্য হলো কি বলে, তার মনের একান্ত চাহিদারা পূরণ করে। এটা তেমনি হচ্ছেই, ঝামেলায় কে জড়ায়, আবার মোহর দেওয়া লাগবে, আবার বাসা ভাড়া করা লাগবে, আবার তার ভরণ পোষণ দিতে হবে, দরকার কি? খুব সহজ, এইভাবে তারা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুব সহজ করে, সুন্দর করে জানোয়ারের সাথে উপমা দিলেন, যে জানোয়ার এনজয় করে, খায় দেয় একেবারে, আর অন্য কোনো চিন্তা নেই, আর অন্য কোনো চিন্তা নেই। কোনো জানোয়ারে চিন্তা করে না যে আমার মরার পরে আমার কি অবস্থা হবে, আমার মৃত্যুর পরবর্তী জগতের জন্য তো আমার আমল করা দরকার। এটা একটা গরুরে জিজ্ঞাসা করেন, কি গরু ভাই, জান্নাতে যাওয়ার জন্য কতটুকু আমল করছো? ছাগলরে জিজ্ঞেস করেন, ছাগল কতটুকু আমল করছো? আমরা এই যে আরবি গ্রামার পড়ছি, যে তার মধ্যে একজন বড় গ্রামারবিদ, তার নাম ছিল আখফাস, বিশাল বড় গ্রামারবিদ। সে তার এই নাহু বা গ্রামারের মাসালাগুলো, বিষয়গুলো এগুলো মুখস্থ করতো ভালো করে, বিশাল বড় আলেম ছিলেন আর কি। এইটা মানুষ নামে কাকে শোনাবে? মানুষ অনেক সময় আমরা যেরকম মনে করেন পড়াটা হইল কিনা, আয়নার সামনে দাঁড়ায়া
দেয়ালের সামনে দাঁড়ায়, এটা আবার বলি বারবার মুখস্থ করার জন্য, এটা বারবার না বললে কিন্তু মুখস্থটা টাইট হয় না। সে তার একটা ছাগল ছিল, এটা গল্প, জানি না বিশুদ্ধতা 100% বিশুদ্ধ কিনা, তবে উলামায়ে কেরাম এটা উল্লেখ করেছেন। তো সে তার একটা ছাগল ছিল, এইটাকে ধরে তার 2 কানে ধরে শোন, ভালো করে শোন ছাগল, এরপরে মাসালা শোনাইতো, শোনাই টুনা সাইরা এরপরে বলতো বুঝছ, ছাগল সাইরা দিলেই মাথা একটা নাড়া দিত, কইতো আহারে ছাগল কোন খানের, তুই তো বুঝছ না, আবার শোন, আবার তাকে শোনাইতো, আবার তাকে শোনাইতো। ও ভাই, ছাগলটার গরুর আপনি যত শোনাবেন, ছাগল আর গরুকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি ওই বিবেক, ওই আকল দিয়েছেন যেটা দিয়ে হালাল হারাম, হক না হক, বাতিল এবং জান্নাত জাহান্নাম, বৈধ অবৈধ এগুলোর পার্থক্য করবে, এরকম বিবেক কি আল্লাহ দিয়েছেন? এইটা দেন না, অন্য ব্রেন তাকে দেওয়া হয়েছে, তাকে অন্য ব্রেন দেওয়া হয়েছে। ছাগলকে আগুনের মধ্যে লাফ দিতে বলেন, দিবে না। গরুকে আগুনের মধ্যে লাফ দিতে বলেন, দিবে না। এই ব্রেনটা তার আছে। যাই হোক মুআজ্জাজ হাদিরিন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন আমলের কারণে, ঈমান এবং আমলের কারণে একদল জান্নাতে যাবে, আর কাফের যারা, তাদের মূল লক্ষ্য হলো এনজয় করা এবং চতুষ্পদ জন্তুর নিয়ে খাওয়া দাওয়া করা, এনজয় এবং খাওয়া দাওয়া জানোয়ারের মতো। তো এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে কাফেরদের কথা বললেন, যেহেতু তারা জাহান্নামে যাবে। মুমিনদের মধ্যে থেকেও একদল যারা নাকি কাফেরদেরকে তাদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে, তাদের মোড়ল বানিয়ে নিয়েছে, তাদের মুরব্বী বানিয়ে নিয়েছে, তাদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, তাদের পথকে নিজের পথ মনে করেছে, তাদেরও তো অবস্থা তাই সেম। তা সুতরাং যারা এনজয় নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তাদের জন্য আখিরাতের দিন জান্নাত নাই, জাহান্নাম। সহজ কথায় যে যা চাইবে সে তো তাই পাবে। সে চেয়েছে দুনিয়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়া দিয়েছেন, তার আখিরাত নাই। আখিরাত নাই মানে, আখিরাত বলতে আখিরাতের নিয়ামত নাই। আখিরাত নাই মানে আখিরাতের নিয়ামত নাই, আখিরাতের শাস্তি তার জন্য আছে। জীবজন্তুর নাই, জীবজন্তুর এই চিন্তাও নাই, তবে জীবজন্তুর মাঝখানে বিচার হবে। ও ভাইয়েরা, খুব খেয়াল করে শোনেন, বিচার কিন্তু কিয়ামতের দিন আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জন্য বলেছেন মালিক ইয়াউমিদ্দিন, বিচার দিবসের ওনলি ওয়ান, দ্য লর্ড অফ only one, the Lord of the day of judgment, only one, the Lord, একমাত্র অধিপতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। ডাক দিয়ে বলবেন লিমানিল মুলক আল-ইয়াউম, এই আজকের রাজত্ব, বড়ত্ব, অহংকার, বিশাল বড় আওয়াজ, হুঙ্কার কে দিতে পারবা? দেও তো দেখি, দেও তো দেখি। আল্লাহ আল্লাহ, কেউই পারবে না। আল্লাহ যেন বলে দিয়েছেন সূরা ফাতিহা পড়ো, যে জানোয়ারের মতো পড়ো না, মানুষের মতো পড়ো। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন, বিচার দিবসে মালিক। এটা আমরা যদি বুঝতাম, শুধু বুঝানো, নট ওনলি ওয়ান টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আমরা যদি এটাকে রিয়েলাইজ করতে পারতাম। রিয়েলাইজেশন ইজ, দেয়ার ইজ বিগ ডিফারেন্স বিটুইন রিয়েলাইজেশন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। একটা হলো জানা বুঝা, আর একটা অনুধাবনে আনা। সহজ উদাহরণ, সন্তান প্রসব করতে মায়ের খুব কষ্ট হয়, এটা পুরুষরা জানে, কিন্তু এটার উপলব্ধি পুরুষের, এটার উপলব্ধি শুধুমাত্র মাই জানে। বিষাক্ত সর্প দংশন করলে খুব বিষ হয়, এটা আমরা জানি, কিন্তু কেমন বিষ হয় এটার উপলব্ধি কি যাকে দংশন করেছে সে বলতে পারবে, অন্য কোনো মানুষ বলতে পারবে না। সেও পুরো বলতে পারবে না, কারণ যেইখানে গেলে পুরো বলতে পারতো সে, এর আগে তো সে বেহুশী। মানুষের ধারণ ক্ষমতা লিমিটেড, এরপরে মানুষ পারে না। মুআজ্জাজ হাদিরিন, সম্মানিত ভাইয়েরা, তাই বলছিলাম যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্মরণ করায় দিচ্ছেন বিচার কিন্তু একটা আছে। জীবজন্তুর মাঝখানে বিচার হবে, 2টা ছাগলের মাঝখানে বিচার হবে, 2টা কুকুরের বিচার হবে, 2টা গরুর বিচার হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলছেন, 2টো বকরি, একটা শিং লম্বা ছিল, শক্তি ছিল গায়ে, আর একটা দুর্বল ছিল, মাথা বাড়ি দিয়ে খুব জোরে একটা গুঁতা মারছিল। বকরি মারানো এরকম গুঁতা, এইটা আল্লাহ রেকর্ড করে রাখবেন। দিছ গুঁতা, দাঁড়াও তোমার দেখাবো, মজাটা দেখাবো। কিয়ামতের দিন ওই দুর্বল বকরিকে সবল এবং শিংওয়ালা করে দেওয়া হবে, আর এই শিংওয়ালাটাকে দুর্বল এবং শিংহীন করে দেওয়া হবে, যে অমুক দিন অমুক জায়গায় তারা খুব জোরে একটা গুঁতা দিছিল না, ওইটা আমার কাছে রেকর্ড আছে, এটা তোমার আজকে নিতে হবে। কোনো অবস্থায় উপায় নাই, নিতেই হবে। এরপরে এই বকরিটা গুঁতা দেওয়ার পরে সমস্ত জীবজন্তুর ফয়সালা হওয়ার পরে, ও ভাইয়েরা, কপাল যদি ভালো হয় তাহলে তো বহু ভালা, আর যদি কপাল খারাপ হয় তাহলে কুকুর শুকুরের চেয়েও অনেক খারাপ। কারণ কি, যখন তাদের বিচার হওয়ার পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলবেন, কোনো তুরাবা, এই মাটি হয়ে যাও, মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাও।
তখন যারা কাফের, যারা বেঈমান, যারা মুশরিক, যারা ফাসিক, যারা ফুজ্জার, যাদের অ্যাক্টিভিটি জানোয়ারের মতো হয়েছিল, যারা জুলুম নির্যাতন করেছিল, তারা সেদিন আফসোস করে বলবে, হায় হায় ইয়াউমা ইয়ানজুরুল মারউ মা কদ্দামাত ইয়াদাহ, যা পাঠাইছে এটা দেখে বলবে, ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা, হায় রে আজকে যদি এই জীবজন্তুর মতো আমিও মাটি হয়ে যেতে পারতাম, তাহলে তো ওই যে লেলিহান অগ্নিশিখা আমার জন্য অপেক্ষা করছে, সেখানে তো আর আমাকে নিক্ষেপ করা হতো না। মাটি হয়ে গেলে কত ভালো হইতো, শুকরও যদি হতাম, কুকুরও যদি হতাম, তাহলে তো আজকে আমার এরকম করুণ অধ্যায় আমার জন্য অপেক্ষা করতো না। মুআজ্জাজ হাদরিন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেদিন ধরবেন, ভালো করে ধরবেন। এই জন্য মুআজ্জাজ হাদরিন, কপাল পোড়া কাকে বলে, আমার মনে হয় আমি যে পয়েন্টটা ধরেছি এটা এক জমায় শেষ হবে না। একটা পয়েন্টে আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, যারা দুনিয়ার জীবনকে, দুনিয়ার বুক বিলাসকে, কামনা বাসনা চরিতার্থ করাকে যারা প্রাধান্য দেবে, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম হবে। ইনশাআল্লাহ নেক্সট কোনো জমায় আল্লাহ যদি তৌফিক এনায়েত করেন এই পয়েন্টের উপর আবারও কথা বলবো, আরও একটু এড করব। দেখুন কপাল পোড়া কাকে বলে, কপাল পোড়া কাকে বলে চিন্তা তো করলেন না, বুঝলেন তো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার গায়ে শক্তি দিয়েছিলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে একটা পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে দুনিয়াতে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, সম্পদ দিয়েছিলেন, ইত্যাদি কারণে আপনি তো আর চিন্তা করলেন না, আপনি তো আর অনুধাবন করলেন না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলে দিয়েছেন, বললেন আতাদরুনা মানিল মুফলিস, ও আমার সাহাবীরা বলো তো দেখি মুফলিস, মুফলিস মানে বলা হয়, মুফলিস মানে যার অর্থ করি কিচ্ছু নাই, মুফলিস। আচ্ছা মুফলিস, আরও বাংলায় যদি খুব সুন্দর করে অর্থ করি, একেবারে অর্থবহ করে, তাহলে এর অর্থ হয় কাঙ্গাল। বাংলা ভাষায় বলে কাঙ্গাল। আতাদরুনা মানিল মুফলিস, কাঙ্গাল কাকে বলে? আরও ব্যাখ্যা যদি করি, কপাল পোড়া, হতবাগা, পাপিষ্ট, নিকৃষ্ট, কাকে বলে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আল মুফলিসু ফিনা মান লা দিনার লাহু ওয়ালা দিরহাম, আমাদের মধ্যে কাঙ্গাল এবং ফকির নিঃস্ব বলতে আমরা তাকেই চিনি যার দিনার দিরহাম বলতে কোনো কিছু নেই, টাকা পয়সা অর্থ করি কোনো কিছু নেই। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাহাবীরা তোমাদেরকে আমি দুনিয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করিনি, এই দুনিয়ার যার টাকা পয়সা নেই এটা আমি জানতে চাইনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো আমাকে এত বেশি টাকা পয়সা দেন নাই, আর আমি আল্লাহর কাছে এটা চাইও নাই। আল্লাহ প্রস্তাব করেছেন সেটা আমি বলছি না, দুনিয়া আমার দরকার নেই, আমার দরকার আখিরাত। এইটা জিজ্ঞেস করি নেই, আমি আখিরাতের ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করেছি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলাম, আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলই খুব ভালো জানেন, আমি জানি না, আমরা জানি না। আল্লাহ রাসূল বললেন, মুফলিস হলো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি পাহাড় পরিমাণ নেক আমল নিয়ে আসবে। পাহাড় পরিমাণ মানে এত বেশি নেক আমল যে এতটুকু আমল দিয়ে তো তার নাজাত হয়েই যায়, জান্নাতেই চলে যায়। তার কেন, আরও তার 14 গোষ্ঠীর নাজাতের ব্যবস্থা হয়ে যায়, এত নেক আমল ছিল। ওই বেটা হলো কপাল পোড়া। সাহাবারা জিজ্ঞেস, কেমনে কপাল পোড়া হয়? এত বেশি নেক আমল নিয়ে গেছে, যার নেক আমলের পাল্লা ভারী হয় সে তো জান্নাতেই যায়। আল্লাহ রাসূল বললেন যে ঠিকই, এইটি হলে সে পজিটিভ ওয়েতে আগাইছে, নেগেটিভ ওয়েগুলো বন্ধ করে নাই, নেগেটিভ ওয়েগুলো বন্ধ করে নাই। যে সেটা কি? আল্লাহ রাসূল বললেন যে এত আমল নিয়ে গেছে, এখন জান্নাতে চলে যাবে। এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বলবে, আল্লাহ ওই বেটা তো দেখা যাচ্ছে বিশাল নেক আমল নিয়ে জান্নাতে চলেই যায়, যায় কেমনে, কিভাবে যায়? আল্লাহ, আমি যে আমার পাওনা রয়ে গেছে তার কাছে, ওই বেটা যে দুনিয়াতে আমাকে একটা থাপ্পড় দিয়েছিল, আমার উপর জুলুম করেছিল, নির্যাতন করেছিল, আমার উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছিল, আমার বিচার কোথায়? আল্লাহ বলবেন, ওই বান্দা তুমি কি মনে করছো আমি আল্লাহ আছি, লা যুলমা আল-ইয়াউম, কোনো জুলুম থাকবে না। কুকুরের মাঝখানে যদি আমি আল্লাহ বিচার করি, মানুষের মাঝখানে বিচার করবো না? তুমি তোমার ন্যায্য পাওনা তুমি পাবেই পাবে, তোমাকে দেওয়া হবে। তবে জেনে নাও, দুনিয়াতে সে তোমার অধিকার যেভাবে হরণ করেছে, আজকের দিনে তো সেগুলি চলবে না। আজকের দিনে চরথাপ্পড় নাই, আজকের দিনে টাকা নাই, আজকের দিনে ঘুষ নাই, আজকের দিনে চাল গম ইত্যাদি নাই, এইগুলি দেওয়া হবে না। দুইটা বিনিময়, হয়তো নেক আমল অথবা বদামল। তোমাকে যেই পরিমাণ জুলুম করেছে, এই পরিমাণ নেক আমল, তার ওই যে নেক আমলের পাহাড় যে এইখান থেকে তোমাকে দিয়ে তোমাকে খুশি করতেছি, ধরো এটুকু নাও, দিতে হবে বাধ্য। ফয়সালা কে করছেন? মাওলা রব্বুল আলামিন। যাবেন কোথায়? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দাঁড় করায় দিবেন, বান্দা লা তাজুলা কদমা আবদিন হাত্তা ইউসআলা আন আরবা। কোন দিকে যাবা? দাঁড়াও, স্টপ হিয়ার। ইউ মাস্ট অ্যানসার, ইউ মাস্ট রিপ্লাই দ্য কোয়েশ্চন অফ ইউর লর্ড আল্লাহ। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। মাল কোত্থেকে কামাই করছিলা?
কোথায় ব্যয় করছিলা? জীবন যৌবন দিয়েছিলাম, কি করেছিলে? এলেম কালাম যাই হয়েছিল, আমল কি করেছিলে? এই হাদিসের উপর আলোচনা করলে একটা জমা হয়ে যায়। এটা আজকে নয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হিসাব নেবেন। এরপরে ওই ব্যক্তিকে, ওই জালেমকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই জালেমের নেক আমল থেকে ওই মাজলুমকে কিছু আমল দিয়ে দিবেন। আরেক ব্যক্তি আসবে, বলবে দরাবানি হাজা, আরেকজন সাতামানি হাজা, আখাজা মালি হাজা। এক একজন এক একটা অভিযোগ দায়ের করবে, আমার সাথে এমন আচরণ করেছিল, আমার সাথে এমন আচরণ করেছিল। আজকে পাশাপাশি জমি আছে, ও আপনার ছেলে মেয়ে বড়, আপনার গোষ্ঠী বড়, আপনার শক্তি বেশি, আপনার গুন্ডা বাহিনী আছে, এই জন্য আরেকজনের ক্ষেত দখল করে নিয়েছেন, ক্ষেতের যে লাইল, ক্ষেতের যে সীমা, এটাকে ঠেলে ওদিকে দিয়েছেন। বিচার হবে না? বিচার হবে। আর জোর করে, জবরদস্তি করে যাই করছেন, রেকর্ড তো আল্লাহর কাছে থাকছেই। এইটাই তো সান্ত্বনা আমাদের, এটাই তো সান্ত্বনা, এইটাই তো বড় সান্ত্বনা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিচার করবেন। তবে মাফ চাই, আল্লাহ যেন আমার বিচারটা না করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ যদি বিচার করেন, দৈরে বলেন যে বান্দা তোরও হিসাব নিব, ইন্না লিল্লাহি, ধ্বংস হয়ে যাব। এই জন্য হাদিসে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আয়েশা জানো না, মান নুকিশা হালাকা, যাকে ধরা হবে সে শেষ, যাকে ধরা হবে সে শেষ। আমরা যেটা চাই, আল্লাহ তোমার কাছে আজকে এই যে আমরা জমায় গোটা কয়েক তোমার গুনাহগার বান্দা, আল্লাহ আজকের আমাদের এই নিবেদনটা তুমি কবুল করো। আল্লাহ আমাদের কোনো হিসাব, আমাদের জন্য তুমি ইনসাফ করো না, তোমার কাছে কোনো ইনসাফ আমরা চাই না। আল্লাহ খালি অনুগ্রহ করে, রহমত করে, খালি ওভারলুক করে জমায় গিয়েছিলে, আমি আল্লাহর জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছিলে, একটু নেক আমল করেছিলে, যা ঠিক আছে, যাও যাও চলে যাও। আল্লাহ এরকম করে পার করে যদি না দাও, আমরা ধরা পড়ে যাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দরপাকর করো না, আমাদের হিসাব তুমি নিও না। মুআজ্জাজ হাদরিন, এইভাবে ওই বিশাল বড়লোক থেকে আকাশ পরিমাণ নেক আমল নিয়ে গেছে, তার থেকে দিতে থাকা হবে। যাদের উপর জুলুম করেছে, নির্যাতন করেছে, যাদের মাল ভক্ষণ করেছে, তাদেরকে দিতে 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 গগনচুম্বী নেক আমল শেষ হয়ে মাটির সাথে মিশে একদম নিঃস্ব হয়ে যাবে, থাকবে না কিছুই। আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আহারে আহারে, আমি কিচ্ছু পাইলাম না, আমার পাওনা রয়ে গেছে, সবাই তো তাদের পাওনা নিয়ে গেল, আমি তো কিচ্ছু পাইলাম না। আল্লাহ বলবেন, বান্দা আমি আল্লাহর কাছে, আজকের বিচার ফয়সালা তো অন্য কারোর কাছে না। তুমি কি মনে করছো যে এইখানে এটা বাংলাদেশের কোর্ট মনে করেছো, এটা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট মনে করেছো, যে কোনো বিচার ডাইভার্ট হয়ে যায়? এটা হবে না আমার কাছে, আমি আল্লাহ বিচার করছি, সুতরাং তোমার পাওনা তুমি পাবে, 100% পাবে। আল্লাহ আমি কিভাবে পাবো? তার তো নেক আমল নাই। বললো তোমার গুনাহ আছে? বললো যে আছে। ঠিক আছে, পাওনা পরিমাণ গুনাহ তোমার চাপায় দাও, তাইলে তো তোমার গুনাহ কমে গেলে জান্নাতে চলে যাবা। বলো আল্লাহ আমি খুব খুশি, তার গুনাহ দেওয়া হবে, তার গুনাহ দেওয়া হবে। এইভাবে তার উপর যখন গুনাহ চাপানো হবে, যেই পরিমাণ ছিল নেক আমল, ওই পরিমাণ হয়ে গেছে বদ আমল। আল্লাহ বলবেন, বান্দা এখন তোমার কি অবস্থা? চোখের পানি ছেড়ে দিবে, আর কোনো উপায় থাকবে না। ফেরেশতারা ধরো, আগুনের শৃঙ্খল লাগাও, গলার মধ্যে, পায়ের মধ্যে, হাতের মধ্যে লাগাইয়া নাকে মুখের উপর শেষ রাইতে লেলিহান অগ্নিশেখায় নিক্ষেপ করে আসো। এই বেটা হলো কাঙ্গাল, এই বেটা হলো নিঃস্ব, অনেক কিছু নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরেও তার জান্নাতে যাওয়া হলো না, তারপরে তার জান্নাতে যাওয়া হলো না। মুআজ্জাজ হাদরিন, এই জন্য বলছিলাম, দুনিয়ার পিছনে লেগেছি, দুনিয়ার জন্য অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। ও ভাই, আমি থেকে শুরু করে আপনি পর্যন্ত এখানে এমন একজনও নাই যে ব্যক্তি দুনিয়া চায় না। আমি দুনিয়া চাই, নিশ্চিত চাই। তবে বুঝতে হবে আপনাকে, আপনি কি শুধু দুনিয়ার পিছনে লেগেছেন, অন্ধভাবে লেগেছেন? হারাম হালালের তোয়াক্কা করবেন না, জুলুম ইনসাফের তোয়াক্কা করবেন না। যারাদের অবস্থা এরকম হবে তাদের এটা। আর যারা নাকি দুনিয়াও চাবে, আল্লাহর দেয়া যেই রেগুলেটর, আল্লাহ যেটা লাগিয়ে দিয়েছেন সময়সীমা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বৈধ অবৈধতার যে সীমা বেঁধে দিয়েছেন, এর ভিতরে যারা চাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে দুনিয়া দিবেন, আখিরাত দিবেন, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিবেন। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারিমে বলেছেন, ফামিনান নাস মান ইয়াকুলু রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া ওয়া মা লাহু ফিল আখিরাতি মিন খালাক ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب। আল্লাহ বললেন, কিছু মানুষ আছে, ফামিনান নাস মান ইয়াকুল, যারা বলে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া, আল্লাহ তুমি দুনিয়া দাও, শুধু দুনিয়া দাও, শুধু দুনিয়া 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 দুনিয়া। আল্লাহ বলেন, মা লাহু ফিল আখিরাতি মিন খালাক, আখিরাতে সে কিচ্ছু পাবে না।
অমিনহুম, আর কিছু মানুষ আছে, মাইয়াকুল রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা, হে আল্লাহ দুনিয়াতে দেও, আখেরাতে দেও, দুনিয়াতে নিয়ামত দাও, আখেরাতে জান্নাত দাও, আর জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায় দাও। আল্লাহ বললেন উলাইকা লাহুম নাসিবুম মিম্মা কাসাবু, এরা যেমন আমল করবে তাদের আমল অনুযায়ী তাদেরকে জান্নাতও দেওয়া হবে, দুনিয়াও দেওয়া হবে, জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মুআজ্জাজ হাদিরিন, আসুন আল্লাহমুখী হই, আমাদের আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। আল্লাহর উপরে ভরসা, আর যারা আল্লাহ আছে তার আর কিছু দরকার আছে? কিছু দরকার নেই। এই মুহূর্তে যদি দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয় কোনো আফসোস নেই। আল্লাহ এক জায়গায় নয় বহু জায়গায় বলছি, তোমার কাছে একটাই কামনা, আল্লাহ খাতেমা বিল খায়র নসিব করো, দুনিয়া না দিলেও আখিরাত তুমি দিও, আল্লাহ আখিরাত তুমি আমাদের জন্য রাখো। মুআজ্জাজ হাদিরিন, আপনি মুমিন হয়েছেন, আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না, বরং আপনি যদি ঈমান এনে থাকেন বড় অপরাধ করেছেন, আপনি যদি সৎপথ ইখতিয়ার করে থাকেন বড় অপরাধ করেছেন, বিকজ দিস ইজ দুনিয়া, কারণ এটা দুনিয়া, বড় অপরাধ করেছেন। আপনার পরীক্ষা হবে, আপনাকে মানুষও ধরবে, আপনাকে আল্লাহ পরীক্ষাতে ফেলবেন। আহাসিবান নাস আন ইউতরাকু আন ইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম লা ইফতারুন, পরীক্ষা আসবে। পরীক্ষা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এসছে নাকি আসে নাই? হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে এমন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে, শেষমেশ তিনি নিজের প্রাণটাকেও বাঁচাতে পারেন নাই। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন নির্দেশ করলেন, তুমি আর এদের সাথে কোলায় উঠতে পারবে না, কারণ দুনিয়ার শক্তি আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন, তুমি একা তুমি কি করবে, কোলায় উঠতে পারবে না, ঠিক আছে পালাও। এবার তিনি যখন পালায় চলে যাচ্ছেন, ছেড়ে দিলে চলতো না, তাও ছাড়বে না। যখন পলায়ন করতে যাচ্ছেন, এরপরে যখন দৌড়াচ্ছেন, তারা পিছনে চলে আসছে, একটা গাছ বললো, জাকারিয়া কোথায় পালাবা, আর তো পালাইতে পারো না, তাড়াতাড়ি আমার আড়ালে চলে আসো। আসার পরে একটা গাছ আস্তে করে জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে তার ভিতরে নিয়ে নিল। আর তারা এমনই ছিল যে আহারে কি মনে করছে আমাদেরকে, আমরা কি মানুষ, পা দুইটা হলো আমাদের অ্যাক্টিভিটি, চতুষ্পদ জন্তু কুকুর শুকরের চেয়েও নিকৃষ্ট, কি মনে করছো জাদু দিয়ে গাছের ভিতরে ঢুকছো তাই ছেড়ে দেবো, এই করাত নিয়ে আসো দ্বিখণ্ড করবো। এরপরে করাত এনে জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে তারা 2 খণ্ড পর্যন্ত করেছে। পরে তো গজব আসছেই, কিন্তু এইটুকুন কাজ তারা করেছে। মুআজ্জাজ হাদিরিন, নবীরা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হব না? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন, আসাদুন নাসি বালাআন, সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন আল আম্বিয়া, নবীগণ, সুম্মা সালিহুন, এরপরে নেককারগণ, সুম্মাল আমসালু ফাল আমসাল, এরপরে যার ঈমান তাকওয়া পরহেজগারি যত বেশি তত তার পরীক্ষা। ইউবতালা রাজুলু বিহাসাবি দীনিহি, তার দিনদারি যেরকম পরীক্ষাটা ওরকম। বাচ্চা যদি 6 বছরের হয় তাহলে তার পরীক্ষা হলো কি 9 - 7 অঙ্ক কষ এটা। আর বাচ্চার বয়স যদি 18 বছর হয় তখন হলো a² - b²। এবার ফর্মুলা এটা কি লেখো, এই অনুযায়ী অঙ্ক কষ। তারপর হলে কঠিন কঠিন অঙ্ক দেওয়া হয়, ওই কঠিন অঙ্ক যদি ছোট বাচ্চাকে দেওয়া হয় তাহলে কি কিচ্ছু পারবে না। আর এই ছোট অঙ্ক যদি ওই বড় বাচ্চাকে দেওয়া হয় তাহলে এটা কোনো পরীক্ষাই হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যে পরীক্ষা দিয়েছেন, এই পরীক্ষা যদি আম্বিয়া কেরামদেরকে দিতেন, সাহাবায়ে কেরামদেরকে দিতেন, এটা কোনো পরীক্ষাই হইতো না। আর তাদেরকে যে পরীক্ষা দিয়েছেন, ওই পরীক্ষা যদি আমাদেরকে দিতেন তাহলে আমাদের মসজিদ মনে খালি হয়ে যেত, আমরা ঈমান মনে হারাই হয়ে যেতাম। আল্লাহ তুমি আমাদের ঈমানকে শক্ত করে দাও, আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কঠিন পরীক্ষা দিও না। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে শুধুমাত্র দুনিয়া কামনাকারী বানাইও না। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জান্নাত কামনাকারী, হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দুনিয়াও দাও আখিরাতেও দাও। আর শর্ত হলো আমাদেরকে অবশ্যই তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। আকুলু কওলি হাযা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরু ইন্নাল গফুরুর রহিম।